सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेवाड़नी राजरानी पटराणी મહેલાતોની જાહો જલાલી છોડી ત્યાગી થઈ વૈરાગ્યનો વૈભવ વિભૂતિની જેમ અંગે ચોડી નીકળી પડી. સાધુની સંતોની ભક્તોની વચ્ચે જઈ અને મીરા તો ગાવા લાગી, મેરે તો गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई है। आ मीरा लाज लज्जा मूकीने गावा लागी. नानपणमां मैं पण सांभळेलुं, पग घूंघरू बांध मीरा नाची रे. एवी मीरा अने ए मीरा पासेथी मीरानुं स्मरण करी अने आपणे एना शब्दोने याद करीए. गोविंद लीनो मोर. गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल. कोई कहे हल्का कोई कहे भारी लीनो तराजू तोल माई मैंने लीनो तराजू तोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल. कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे अनमोल माई मैंने कोई कहे अनमोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल. कोई कहे घर में कोई कहे वन में राधा के संग की लोल माई मैंने राधा के संग की लोल माई मैंने गोविंद लीनो मोल माई मैंने गोपाल लीनो मोल माई मैंने गोविंद लीनो गोपाल लीनो गोविंद लीनो गोपाल
ગોવિંદ લીનો, ગોપાલ લીનો. મીરા તો ગાતી હતી, ગોવિંદો પ્રાણ મારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો રે. પ્રાણીમાં, પંખીમાં, પદાર્થમાં મીરાએ તો કૃષ્ણના દર્શન કર્યા. મેવાડના રાણામાં મીરાએ રણછોડને જોયા, માટે ઝેરને અમૃત ગણી અને ગટગટાવી અને મીરા અમર થઈ ગઈ. અને એ મીરાના શબ્દોનું આપણે શ્રવણ કર્યું. મને તો એવું લાગે છે મારા મન મંદિરીએ રણકે બે મંજીરા, મારા મન મંદિરીએ રણકે બે મંજીરિયા. એક છે નરસિંહ મહેતો અને બીજી રણકે મીરા. અને એ મીરા ને હું મારા પૂર્વાશ્રમમાં નાનપણથી સ્મરતો હતો. મને પણ મીરા તો મળી હતી, પણ મેવાડીની નહીં. પણ આ મેવાડની મીરાના વૈરાગ્યને જોઈ અને અમને લાગે છે કે આ કપડાં ધૂળ બરાબર છે. એને તો રાણામાં રણછોડને જોયા, અમૃત સમજી અને ઝેરનો પ્યાલો ગટગટાવી ગઈ. એવી મીરાના ભક્તિના પદોનું સુંદર શ્રવણ કર્યા બાદ હવે આપણે આજે એ ભૂમિ પર બેઠા છો, એ ભૂમિના એક ભક્ત કવિના કાવ્યનું સ્મરણ કરવાનું છે. લહેરી ભગત એની છેલ્લી પંક્તિમાં કહે છે, હાય ભૃગુકુલ મેં શિવાનંદ ગુરુદ્વારા. ભૃગુકુલ એટલે ભરૂચ. આ ભરૂચના હતા. મારું સદભાગ્ય છે, ભરૂચમાં એક જ્ઞાન સાધર આશ્રમ છે. હું ત્યાં વર્ષો સુધી રહ્યો છું. પ્રખર સ્વામી રામતીર્થના શિષ્ય સ્વયં જ્યોતિ તીર્થ અહીં ભારતમાં, ગુજરાતમાં, ભરૂચમાં થઈ ગયા, ભૃગુકુલમાં થઈ ગયા. એના શબ્દોમાં સંદેશ છે કે સદગુરુના ચરણોમાં જીવન સમર્પિત કરવાનો સંદેશ છે. ઉપનિષદના રહસ્યોને પ્રેમથી પીવાનો આદેશ છે. ગુરુમુખે વહેતી અમૃત ધારામાં તર બતર થવાનો ઉપદેશ છે. તો એવા લહેરી ભગતનું, એના કાવ્યનું શ્રવણ કરવા આજે આપણે તૈયાર અને તત્પર હોઈએ. તો હવે સાંભળીએ એમનું ભજન, સબ ચલો ગુરુ કે દેશ. सब चलो गुरु के देश, प्रेमी वेश में मंडल सारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा. सब चलो गुरु के देश, प्रेमी वेश में मंगल सारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा. वहाँ काम क्रोध की गंध नहीं और जन्मादिक दुख द्वंद्व नहीं. कहने नेति श्रुति ने उसे पुकारा, वहाँ बरसे अमृत धारा.
वहाँ जात पात की चाल नहीं, कोई राजा या कंगाल नहीं। समदृष्टि से है सब ही एकाकारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। त्रितापों की जो ज्वाला है, सद्गुरु बुझाने वाला है। वहाँ नित्य सुख सागर है अपरंपारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। जो भूले भटके आते हैं, वो सीधी राह पे जाते हैं। वहाँ सोहम शब्द गमजता है नजारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। सद्गुरु जी शांति दाता है, वो त्रिलोकी के त्राता है। भृगुपुर में शिवानंद गुरुद्वारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। सब चलो गुरु के देश, प्रेमी वेश में मंडल सारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा, वहाँ बरसे अमृत धारा। वहाँ बरसे अमृत धारा। ભરૂચના ભક્તની રચનાનું શ્રવણ કર્યા બાદ હવે આપણા સાચા સ્વરૂપની પરખ માટે પ્રખર વેદાંતી ઘણીવાર એવું બને કે જે આપણી નજીક હોય ને એને આપણે ઓળખી ના શકીએ. આપણા ગુજરાતના આ ભૃગુકુચ નગર છે એની નજીકના પ્રખર વેદાંતી એવા શંકર મહારાજ એની રચના આવે છે અને શંકર મહારાજ આપણને અજ્ઞાનની નિદ્રાથી ઉઠાડવા માટે ગગનમાં ગાન કરે છે. એ પ્રમાદની બેહોશીથી આપણને ઉઠાડવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ કરે છે. પ્રમાદથી આહા પ્રમાદની બેહોશીથી ઉઠો. કારણ કે શાસ્ત્રોએ એવું કહ્યું પ્રમાદો વૈ મૃત્યુ. મોત એટલે શરીર છોડવાની વાત નથી. પ્રમાદ કરીએ આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયાસ કે પ્રયત્ન ન કરીએ, આળસ કરીએ. ચતુર પુરુષાર્થ છે, ન સમજીએ એને કહેવાય પ્રમાદ. અને પ્રમાદ એ જ મોત અને મૃત્યુ છે. આ પ્રમાદની બેહોશીથી આપણને જગાડવા આવ્યા છે શંકર મહારાજ. એ મૃત્યુની પથારીથી ઉઠાડવા આવ્યા છે શંકર મહારાજ. અને એમની વાણીનું શ્રવણ કરીશું. શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ.
નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. લગન લાગી બલા ભાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. જન્મનારા મરે નક્કી, મરે તે સર્વ જન્મે છે, મરે તે સર્વ જન્મે છે. નથી રાગી ન વૈરાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. સનાતન આત્મા હું છું, ભલે માનો કે ના માનો, ભલે માનો કે ના માનો. બધા લફરા દીધા ત્યાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. અમંગલથી ડરે તેવો, ભલે મંગલ કરે જગમાં, ભલે મંગલ કરે જગમાં. પ્રણય જ્યોતિ ભીતર જાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. ચીરી 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 ભ્રાંતિ તણા પડદા વિહરતો, વ્યોમમાં શંકર વિહરતો, વ્યોમમાં શંકર. ગગનમાં ઘંટડી વાગે, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. ગગનમાં ઘંટડી વાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. લગન લાગી બલા ભાગી, શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મ રૂપોહમ. નથી હું આ દેહ. એટલું જ નહીં, હું દેહી પણ નથી. આ દેહ તો હું નથી.
પણ દેહનો માલિક, આ દેહનો સ્વામી કહેવાય એવો જીવાત્મા પણ હું નથી. દેહ પણ નહીં, દેહી પણ નહીં. અને શંકર મહારાજે કહ્યું નથી દેહાદિકો મહારા. દેહાદિ, દેહ નહીં, દેહનો સ્વામી જીવાત્મા નહીં, દેહી નહીં, અને દેહાદિકો. એટલે દેહની ભીતર રહેલા અવયવો, ઇન્દ્રિયો, એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો ને 5 કર્મેન્દ્રિયો, એમ 10 ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ, આમાંનું કંઈ હું નથી. નથી હું દેહ, નથી દેહી, નથી દેહાદિકો મહારાજ. મહાન રહસ્યો ઉપનિષદોના, અને એક એવો મહાન સિદ્ધાંત છે ઉપનિષદોનો, નેતિ નેતિ નૈતિ નૈતિ. હું આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, હું દેહ નહીં, દેહી નહીં, મન નહીં, બુદ્ધિ નહીં, કર્મેન્દ્રિય નહીં, જ્ઞાનેન્દ્રિય નહીં. એ બધાનો પેલો એક બીજો છે માલિક, જેવો દેખાય એ અહંકાર પણ હું નહીં. નથી દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. આવો ઉપનિષદોનો નેતિ નેતિનો મહાન સિદ્ધાંત લઈ અને શંકર મહારાજ પ્રાતઃકાળે આપણને સંબોધી અને પ્રમાદની બેહોશીમાંથી જગાડવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરે છે. અરે મૃત્યુની પથારીથી ઉઠાડવા મચી રહ્યા છે. એમને એમ કેવું છે હું આ નહીં, આ નહીં, તો હું કોણ? Who am I? હું કોણ છું એટલું જ નહીં, હું કેવો છું? કોણ કહે છે? શંકર મહારાજ. વાહ વાહ વાહ. આ હું છું તેવો નિર્દેશ શક્ય નથી. માટે એને એવું કહેવું પડે છે કે હું આ નથી, આ નથી, આ નથી. ઇન્ડિકેશન ઇઝ નોટ પોસિબલ. નિર્દેશ શક્ય નથી. આ પુરુષ છે, આ સ્ત્રી છે, આ મકાન છે, આ વૃક્ષ છે, આ દિસ. એટલે ઇન્ડિકેશન, નિર્દેશ આત્માનો શક્ય નથી. એટલા માટે નેતિ નેતિ ઉપદેશની વાત છે વેદોમાં, વેદાંતમાં, જે આ સમાજ પકડી શક્યો નથી. હું આ છું એવો નિર્દેશ શક્ય નથી. આંગળીથી ઇન્ડિકેટ ન કરી શકાય કે આ આત્મા છે. કેમ? ઇન્ડિકેશન, નિર્દેશ એનો થાય જે આંખે દ્રશ્ય હોય, નિર્દેશ એનો થાય જે પ્રત્યક્ષ હોય, નિર્દેશ એનો થાય જે ઇન્દ્રિય ગમ્ય હોય. આત્મા ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી, એટલે નિર્દેશ શક્ય નથી. આત્મા કે હું શિવ સ્વરૂપ, શમ કરોતિ ઇતિ શંકર, એટલું કલ્યાણકારી આત્મા છે. અને એ કલ્યાણકારી આત્મા પ્રત્યક્ષ નથી, ઇન્દ્રિય ગમ્ય નથી, આંખે દેખાય તેવો નહીં, કાનથી સંભળાય તેવો નહીં, સ્વાદ શક્ય નથી, ગ્રહણ તો સ્પર્શ તો કરી શકાય નહીં, કારણ કે અરૂપીને નિરાકાર છે. ટૂંકમાં મારે એટલું સમજાવવું છે, નેતિ નેતિ આ નહીં, આ નહીં એવું કેમ કહેવાયું? એટલા માટે કે આત્મા છે, મારું સ્વરૂપ છે, હું કેવો છું એનો નિર્દેશ શક્ય નથી, પ્રત્યક્ષ નથી. તો પછી આ આત્મા શું અનુમાનથી જાણી ન શકાય? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ઇન્ફરન્સ જેને કહેવાય, એ તર્ક દ્વારા આત્મા જાણી ના શકાય. તર્ક દ્વારા હું કોણ છું ને કેવો છું ન સમજી શકું. ના ના, તમે ના સમજી શકો. ઉપનિષદોને કહેવું પડ્યું, યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. એ આત્મા એવો છે, આત્મા એટલે હું એવો છું કે હું વર્ણન થઈ શકે એવો નથી. અર્થાત વાણીથી અગમ્ય છું, વાચાતીત છું, ફાર ફ્રોમ લેંગ્વેજ, બિયોન્ડ લેંગ્વેજ એવો હું. અનુમાન દ્વારા સમજી શકાય એવો હું નથી. વાણીથી વર્ણન થઈ શકે તેવો નથી. તર્ક કે
અનુમાન દ્વારા જાણી શકાય એવો પણ હું નથી, અને મન તો ત્યાં પહોંચી જ ના શકે. એ પરમ તત્વને સ્પર્શ કર્યા વિના મન, વાણી, ઇન્દ્રિયો બધા પાછા ફરે છે એવું ઉપનિષદો ગાય છે. યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ. પરંતુ આપણી નજીકના સંતોએ આવા રહસ્યોને સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ ન પકડાયું, ન સંભળાયું, ન હૃદયમાં ઘૂંટાયું એ તત્વ. અને સંતોએ કહ્યું, વાણી તણોના વિષય ના તર્કની ત્યાં તો ગતિ, આગમ અગોચર પંથ એ ગુરુ ગમ બધી ચાવી રહી. ગુરુ ગમ બધી ચાવી રહી. હે સ્વામીજી, ગુરુ ગુરુ કો છોડો, હમ ગુરુ હૈ. અહંકાર ભભૂકે છે અંદરથી. પણ યાદ રાખવાનું, કોઈ પણ ગુરુ હોય ને કોઈ પણ શિષ્યને બધું જ અંત તત્વ આપી દેતો નથી. થોડીક વસ્તુ પોતાની પાસે રાખે છે, નહીતર આ માન એવા ન હોય. એટલે કહે છે, ગુરુ ગમ બધી ચાવી રહી આત્મ સાક્ષાત્કારની, આગમ અગોચર પંથ એ ના તર્કની ત્યાં તો ગતિ. એ હું કેવો છું તો પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી એવો છું. આંખ દેખે નહીં, કાન સુણે નહીં એવો હું. આ જુઓ, શંકર મહારાજ પ્રખર વેદાંતી થઈ ગયા અને આપણને સમજાવે છે, હું આત્મા છું, સનાતન આત્મા હું, પણ હું કેવો છું? પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો વિષય નથી, કારણ કે હું દ્રશ્ય નથી. એટલે ઇન્દ્રિયોથી ન સમજાય, અનુમાન ગમે નથી. કેમ? હવે મારે સમજાવવું પડે. ના સ્વામીજી, નહીં સમજાવો તો અમને બધું ખબર છે. તમને બધું ખબર છે એની મને ખબર છે, પણ છતાં હું કહું છું કે અનુમાન ગમે નથી. તર્કનો વિષય ને તર્ક અને અનુમાન એટલે અંગ્રેજીમાં જેને કહેવાય ઇન્ફરન્સ. ઇન્ફરન્સ કે તર્ક એક અનુમાનથી એને સમજાવાય કે જેને લિંગ હોય. લિંગ એટલે નિશાની હોય. આત્માને પોતાને સમજાવવા માટે ને આત્માને સમજવા માટે કોઈ લિંગ નથી. દાખલા તરીકે હું દાખલો ન આપું તો તમને ન પકડાય ને. ભલે તમે ભ્રાંતિમાં હોય કે અમને બધું ખબર છે, પણ મારે કહેવું પડે. હું કહી દઉં તમને, આજે ઘટસ્ફોટ કરી દઉં. દૂર દૂર પર્વત છે ને પર્વત ઉપરથી ધુમાડો નીકળે છે અને ધુમાડો મને આંખે દેખાય છે અને ધુમાડાને જોઈને કહું છું, એ ત્યાં ધૂમ છે, ત્યાં ધુમાડો છે, એટલે અગ્નિ હોવો જ જોઈએ. કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટ રિલેશનશિપ, અર્થાત કાર્ય હોય ત્યાં કારણ હોય. ધુમાડો છે એ દેખાય છે, પણ સૌને ખ્યાલ છે કે અગ્નિ ના હોય તો ધુમાડો ના હોય. પણ અગ્નિ દેખાતો નથી, કંઈ વાંધો નહીં, ધુમાડો દેખાય છે. હા, ધુમાડો દેખાય છે તો અગ્નિ હોવો જોઈએ. એટલે જ્યાં જ્યાં હવે લોજિક આવે છે, તર્ક આવે છે, અનુમાન આવે છે. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં અગ્નિ હોવો જોઈએ. અનુમાન કર્યું. આપ સૌ અહીં બેઠા છો અને જ્યારે છૂટી શાંતિપાઠ પૂરું કરીને બહાર જાઓ, તમે તો મારી સામે જોતા હતા ને, તમે તો મને શ્રવણ કરતા હતા ને. સ્વામીજી એવું માનશો નહીં. ના ના, મારે 1 કલાક માટે તો માનવું જ પડે કે તમે મારી સામે જુઓ છો એટલે મને સાંભળો છો. તો મારે તમને એ કહેવું છે, તમારી આંખો તો મને જોતી હતી, મારી સામે હતી, પણ છતાં આ પ્રવચનો પૂર્ણ થયા પછી તમે બહાર જાઓ, જમીન ભીની હોય, તમારી કાર ઉપર પાણી હોય, તમારા ચંપલ પલળી ગયા હોય, તો એ જોઈ પાણી ભીનાશ તમે નક્કી કરશો, હું બેઠો તો ત્યારે વરસાદ આવેલો હોવો જોઈએ. કેમ? જમીન ભીની તમે જોઈ, એના પરથી અનુમાન કર્યું. એને લિંગ કહેવાય. તો આત્માને
કોઈ લિંગ નથી કે જેને જોઈ અને તમે આત્મા વિશે નિર્ણય કરી શકો. એટલે તર્કનો વિષય નહીં, અનુમાનનો વિષય નહીં, જેને ઇન્ફરન્સ કહેવાય, એનાથી આત્મા જાણી શકાય નહીં, કે આત્માને લિંગ કે નિશાની નથી. માટે આત્મા અદ્રશ્ય છે, કારણ કે નિરાકાર છે. નિરાકાર છે, અદ્રશ્ય છે, અને જન્મ્યો નથી. જન્મે કોણ? આકાર. એટલે આંખે દેખાય તો નહીં, પણ જે અદ્રશ્ય હોય એ લિંગ વગરનો હોય, નિરાકાર હોય એ લિંગ વગરનો હોય. એટલે એ તર્કનો પણ વિષય હોય નહીં. તો સ્વામીજી, અમારે આત્મદર્શન કરવું કઈ રીતે? આત્મા જણાય કઈ રીતે? એક જ રસ્તો વેદોએ શાસ્ત્ર આપ્યો. હવે પેલી પદ્ધતિ કામ આવે. પ્રત્યક્ષ નથી, પરોક્ષ નથી, અનુમાન ગમ્ય નથી, તર્કનો વિષય નથી, તો શાસ્ત્રો કહે છે નહીતી, 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 આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. એવી રીતે એક વિચારણા કરો, અને એવી વિચારણા કરવાથી કદાચ આત્મા સમજી શકાય, જાણી શકાય. માટે આ વેદાંતી જે શંકર મહારાજ છે ને, પ્રયત્ન કર્યો, પ્રયાસ કર્યો આપણને સમજાવવાનો. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ જ્ઞાન જ્યારે શક્ય ન હોય, વાણીથી આત્મા સમજાવી શકાય તેવું ન હોય, એ અવર્ણનીય હોય, વાચાતીત હોય, તો છે કેવો? આત્મા સાક્ષાત અપરોક્ષ છે. માત્ર પરોક્ષ નહીં, સાક્ષાત અપરોક્ષ છે આત્મા. અને માટે કોઈ રસ્તો ના હોય તો વેદોએ, વેદાંતે, ઉપનિષદોએ ઘોષણા ગર્જના સાથે વાત કરી, નૈતિ, નૈતિ, નેતિ, નેતિ. આમ અહીં શ્રુતિનો સંદેશ છે, એને સરળ ભાષામાં શંકર મહારાજ આપણી સમક્ષ મૂકે છે. આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં. એટલે બધી વસ્તુનો ઇનકાર કરવામાં આવે છે. ઇનકાર એટલે નિષેધ કરવામાં આવે છે. આહા, ઇનકાર અને નિષેધ કરવા છતાં જે અંતે બચે, આ નહીં, આ નહીં, આ નહીં, તો જે બધાનો નિષેધ કરે છે ને પોતે અનિષેધ સ્વરૂપ છે, જેનો નિષેધ શક્ય નથી, એ નિષેધનો સાક્ષી પેલો આત્મા. અને એ આત્મા હું છું. અનિષેધ અને અવશેષ તરીકે જે બાકી રહે છે એ આત્મા હું છું. એટલે હું કેવો છું? મારો અભાવ, નોન એક્ઝિસ્ટન્સ શક્ય નથી. આઈ એમ એવર એક્ઝિસ્ટન્સ. I was before my birth, I'll be after my death. એવો હું, મારો નિષેધ શક્ય નથી. અનિષેધ અને અંતે અવશેષ રહે એ હું. જન્મ પૂર્વે મારો અભાવ ન થાય, જેને પ્રાગભાવ, અગર પ્રાયર નોન એક્ઝિસ્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. જન્મ પૂર્વે પણ હતો, એટલે મારો અભાવ તો હતો જ નહીં. મૃત્યુ પછી પણ હું રહેવાનો છું, એટલે પણ મારો અભાવ થશે નહીં. એટલે અભાવનો સાક્ષી હું, ભાવ સ્વરૂપ છું, એવર એક્ઝિસ્ટન્સ. ધેટ વોટ એમ આઈ. અને હું કેવો છું? એ કલ્યાણકારી છું, શિવોહમ. હું કેવો છું? બ્રહ્મરૂપોહમ. એવું સમજાવવા માટે નેતિ નેતિ એવો પ્રયોગ શંકર મહારાજે કર્યો છે. હું દેહ નહીં, દેહી નહીં. નથી હું દેહ કે દેહી. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. નથી હું દેહ કે દેહી, નથી દેહાદિકો મારા. હું દેહ નથી. કેમ? શા માટે? દેહ તો દ્રશ્ય છે અને હું એનો દ્રષ્ટા છું. સરળ, સાદો, સીધો
સિદ્ધાંત છે. જેને આપણે જોઈએ છે એનાથી આપણે જુદા છીએ. હું તમને સૌને જોઉં છું એટલે તમારી અને મારી વચ્ચે કંઈક અંતર છે, ડિસ્ટન્સ છે. that is known as physical distance in time, in space. હું જ્યારે તમને જોઉં છું તો તમે મારા માટે દ્રશ્ય છો અને હું તમારો દ્રષ્ટા છું. આઈ એમ સીયર અને તમને જોઉં છું ત્યારે યુ આર સીન. સીયર કેન નોટ બીકમ સીન. એટલે દ્રષ્ટા છે એ કદી દ્રશ્ય બની શકે નહીં, કારણ કે બંને વચ્ચે અંતર છે અને એ અંતર દેશ અને કાળમાં છે. હું પેલા લીમડાને જોઉં છું તો મારી લીમડા વચ્ચે અંતર છે, એ દ્રશ્ય છે, એનું દ્રષ્ટા છું. હું જ્યારે સૂર્યને જોઉં, ચંદ્રને જોઉં, તારાને જોઉં, પર્વતને જોઉં, એટલું જ નહીં, મારી પાસે એક ગ્લાસ છે, આના મેં મૂક્યો અહીં ગાડી, આ દ્રશ્ય છે એનું દ્રષ્ટા છું. હું ગ્લાસને જોઉં છું તો હું એ બની જતો નથી. પરમાત્માએ એવો નિયમ નથી બનાવ્યો કે જેને આપણે જોઈએ એ થઈ જઈએ. એવો નિયમ બનાવ્યો હોત તો પ્રવચન પછી તમે અહીંથી જાઓ અને સામે એક બળદિયો ઊભો ને બળદિયાને જોઈ જાઓ તો શું થાય? આપણે બની જઈએ? નહીં. એ તો ઠીક, પણ મારાથી કહેવાય નહીં. પણ મહારાજ ગધેડા ઊભા હોય સામે અને આપણે જોઈ લઈએ તો, પણ એવું થતું નથી. મારે એટલું જ સમજાવવું છે, હું દેહ નથી. કેમ? એ દ્રશ્ય છે અને હું એનો દ્રષ્ટા છું. તમે શું તમારા દેહને જોતા નથી? હા, જોઈએ છે. અમારા બે હાથ છે, પગ છે, એ મોટું પેટ છે, એ હું કાળો છું, ધોળો છું, એ હું આવો છું, એ હું દેહને જોઉં છું. આહા, તો હું દેહ હોઈ શકું જ નહીં. ત્યાં સુધી તો વાત સરળ છે. સ્વામીજી, આ તમે બધું બોલી ગયા ને એમને બધું જ ખબર છે. એ મને ખબર છે, મેં કહ્યું ને. પછી આવે છે, નથી હું દેહ કે દેહી. દેહી એટલે કોણ? શરીરમાં જે રહે છે તે, આ શરીરનો માલિક છે તે, સ્વામી છે તે. તો આ જીવાત્મા છે, શરીરનો માલિક, એ તમે નથી એવું તમે કઈ રીતે કહી શકો? સિદ્ધાંત બીજો છે. જેને હું જાણું છું એ જ્ઞેય કહેવાય અને હું એનો જ્ઞાતા છું. જ્ઞાતા કદાપી જ્ઞેય બની શકે નહીં. એ સ્વામીજી, આ તમે જીવાત્માને કેવી રીતે જાણો છો? ભાઈ, મેં છે ને ભૂલમાં ગીતા વાંચેલી અને પછી હું સમજી ગયો તો. શું સમજી ગયા હતા ભાઈ? ઉત્ક્રામંતમ સ્થિતમ વાપી ભુંજાનમ વા ગુણાન્વિતમ. એ જીવાત્મા ઉત્ક્રમણ કરે છે એટલે આ શરીર છોડીને જાય છે એવું જાણું છું. હા, અને ક્યાં જતો હશે? પુનર્જન્મ માટે નવી માના ઘરમાં પ્રવેશ કરતો હશે. કોણ? એ જીવાત્મા. એટલે કોણ? પેલો દેહી. ઓહો, આ દેહી એટલે જીવાત્મા, અને જીવાત્માને હું જાણું છું. અને જો હું જાણનારો હોઉં તો જ્ઞાતા છું. અને જીવાત્મા જ્ઞેય છે તો જ્ઞાતા હોય એ કદાપી જ્ઞેય બની શકે નહીં. પણ તમે કેવી રીતે જાણો છો? આ જીવાત્મા છે ને શરીરમાં રહે છે, ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધું ભોગવે છે. સ્થિતમ વાપી, અંદર જ રહે છે, અને ભુંજાનમ, એ બધું ભોગવે છે. આ જીવાત્મા આંખ દ્વારા રૂપને ભોગવે, કાન દ્વારા શબ્દને ભોગવે, જીભ દ્વારા સ્વાદને ભોગવે. કોણ? પેલો જીવાત્મા. કેમ? એને જ ભોગતા કહેવાય અને એને જ કરતા કહેવાય. ઓહો, અને આ જીવાત્માનું હું જાણું છું. હવે સમજો શંકર મહારાજના વેદાંતને. નથી હું દેહ, અને પાછા કહે છે નથી હું દેહી. જીવથી ભિન્ન. એ તમે દેહ નહીં, દેહી નહીં, તો તમે કોણ? હું કોણ? શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મરૂપો. બ્રહ્મરૂપોહમ શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. આજ દેહી જીવાત્મા એટલે કોણ? ઉપનિષદોએ ઘોષણા ગર્જના સાથે કહ્યું,
આત્માનમ રથિનમ વિદ્ધિ શરીરમ રથમેવ તું બુદ્ધિ તું સારથિમ વિદ્ધિ મન પ્રગ્રહમેવ ચ ઇન્દ્રિયાણી હયાન્યાહુ. આહા, કેવી ઘોષણા કરી ઉપનિષદોએ કે આ શરીર છે તો એક રથ છે, અને પેલો જીવાત્મા, જીવાત્મા રથિમ એટલે સ્વામી, એનો માલિક છે. આ બુદ્ધિ છે ને એ સારથી છે, અને મન છે ને એ લગામ છે. એ લગામ ખેંચો, આમ ખેંચો એટલે ઊભો રહી જાય, લગામ ઢીલી મૂકો એટલે દોડવા માંડે, લગામને આમ કરો એટલે જમણી બાજુ ઘોડા વળી જાય. એ આ ઘોડા એટલે કોણ? પેલી 5 ઇન્દ્રિયોને ઘોડા કહેવામાં આવે છે. મારે તો એટલું જ સમજાવવું છે, દેહી આ જીવાત્મા આ શરીરનો માલિક છે એવું જાણું છું. એટલે હવે સમજવાનું, જેને હું જાણું છું એ હું કદાપી હોઈ શકું નહીં. મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે, તમારું મન અત્યારે શાંત છે કે એજિટેટેડ, ચંચળ છે? તમારું મન કેવું છે? અલા બોલો તો ખરા. શાંત છે ને એટલે મનને તમે જાણો છો તો તમે મનના સાક્ષી છો. તમે મન નથી. તમારી બુદ્ધિ બહેર મારી ગઈ? ના ના, અમારી બુદ્ધિ કુશાગ્ર છે. એ બુદ્ધિને જાણો છો? હા. એટલે શું કહ્યું એને? નથી દેહાદિકો મારા. મન નહીં, બુદ્ધિ નહીં, ઇન્દ્રિયો નહીં, અવયવ નહીં, આ બધા પણ મારા નથી. અને આ શંકર મહારાજે એમ કહ્યું, શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. શિવોહમ એટલે કહો શમ કરોતિ તે શંકર. હા, હું કલ્યાણકારી આત્મા છું. અને પાછો કેવો છું? બ્રહ્મરૂપોહમ. એવું કહેવાયું ને હમણે. આ બ્રહ્મરૂપોહમ એટલે કોણ? શાસ્ત્રો પાસે જવું પડે. સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ. આહા, સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ. હું સત્ય સ્વરૂપ છું. આ સત્ય એટલે શું? જે ત્રિકાલ અબાધિત હોય, કોઈ કાળે એનો બાદ ન થાય, નિષેધ ન થાય, એ સત્ય. ત્રિકાલે અપી તિષ્ઠતિ ઇતિ સત. ત્રણેય કાળમાં જે રહેતો હોય એ સત, અને એવો આત્મા હું છું. એટલે શું કહ્યું કે બ્રહ્મરૂપ? પણ બ્રહ્મ કેવો છે? તો કે બ્રહ્મ તો સત્યમ જ્ઞાનમ અનંતમ બ્રહ્મ, સત્ય સ્વરૂપ છે. પછી એવું કહ્યું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એટલે શું? હું જડ નથી, હું ચેતન છું, જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. એટલે પ્રકાશક છું, સૌને જણાવનારો હું, સૌને જાણનારો હું. જડ હોય એ જાણી ના શકે. એટલે રખે કોઈ એવી ભ્રાંતિમાં હોય કે બ્રહ્મ જડ છે, એટલા માટે કહેવું પડ્યું ગાડી કે શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. અને બ્રહ્મ છે સત્ય સ્વરૂપ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. એટલું જ નહીં, અનંત છે. કેમ એવું પડ્યું કે અનંત છે? કારણ કે એને આદિ નથી, એને શરૂઆત નથી, એને પ્રારંભ નથી. ઇટ ઇઝ બિગિનિંગ લેસ. એનો જન્મ નથી, બિગિનિંગ લેસ, એન્ડ ધેરફોર ઇટ ઇઝ એન્ડલેસ. એટલે હું બ્રહ્મ કેવો છું? હે, જન્મ અને મૃત્યુથી મુક્ત છું. મારા આદિ પણ નહીં અને માટે મારો અંત પણ નહીં, એવો હું અનંત છું. આદિ અંત રહિત સર્વવ્યાપ્ત છું. એટલું જ પર્યાપ્ત નથી. હું સુખ સ્વરૂપ છું. સમજી, સુખ તો અમને ખબર છે એ નહીં. આ તો અતિન્દ્રિય સુખની વાત છે. હું અતિન્દ્રિય સુખ, એવું સુખ છે જેને આનંદ કહેવામાં આવે છે. જો આનંદ છે ને, એનું વિરોધી કોઈ ના હોય. સુખનું વિરોધી દુઃખ, રાતનું વિરોધી દિવસ, અંધારાનું વિરોધી અજવાળું, લાંબાનું વિરોધી ટૂંકો, પણ આનંદ નહીં. ઇટ ઇઝ ઇટર્નલ બ્લિસ. અને એને અતિન્દ્રિય સુખ સ્વરૂપ. અનંત એટલે શું? અતિન્દ્રિય સુખ સ્વરૂપ હું છું. અને એવો હું કેવો છું? જો જ્યારે અનંત શબ્દ આવ્યો, એના માટે બહુ સુંદર વાત કરી અને એમણે ગાયું, જન્મનારા મરે નક્કી. જન્મનારા મરે નક્કી, મરે તે સર્વજન્મે છે. મરે સર્વજન્મે છે. હે જન્મના રામ રે નક્કી,
મરે તે સર્વજન્મે છે મરે તે સર્વજન્મે છે. શંકર મહારાજે ભગવદ્ ગીતાના સિદ્ધાંતોને અભિવ્યક્ત કર્યા છે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ ધ્રુવમ જન્મ મૃત્યસ્ય છે. એવી ગીતાનો ઉપદેશને સરળ અને સાદી ભાષામાં વણીએ અને આપણને કહ્યું જન્મનારા મરે નક્કી, મરે તે સર્વ જન્મે છે. અને કેટલાય સંતોએ આવું ગાયું, મરવું ધર્મ શરીરી સૌનો એમાં તે શું ડરવું, પટકૂળ બદલીને પીવું ને મળવું, ગગન ઉપર ઘર કરવું. એ પીર પૈગંબર અવતારીને પડે શરીર બદલવું, સંતોનું ભાઈ એવું મરવું, મહાજળે જળ મળવું. સરિતા સાગરમાં વિલીન થઈ જાય, નામ અને આકારનું સમર્પણ કરી દે અને સાગરનું પાણી ખોબો ભરીને હાથમાં લો અને શોધવાનો પ્રયત્ન કરો, ગંગા ક્યાં, યમુના ક્યાં, કાવેરી ક્યાં, નર્મદાને રેવા ક્યાં, મળે ના. એટલે મહાજળે જળ મળવું. અને બીજા દ્રષ્ટાંતથી સમજીએ તો સંતોનું મરવું એવું છે કે જેમ ઘટાકાશ મહાકાશમાં વિલીન થઈ જાય. ગઈકાલે પેલો ઘડો ફોડ્યો, ઠીકરા થઈ ગયા આકારના, અંતે તો માટી જ હોય, મૃતિકા એવ સત્ય, માટી તો બચી ગઈ, પણ અંદરનું જે આકાશ હતું ને એ મર્યું નહીં, ઘટાકાશ મહાકાશ થઈ ગયું. એટલે જેને આ તત્વજ્ઞાન ખબર છે એને માટે તો સરિતા જેમ સાગરમાં મળી જાય એમ આ અંદરનું આકાશ છે એ મહાકાશમાં વિલીન થઈ જાય, અર્થાત જીવાત્મા છે એ બ્રહ્મ બની જાય. બંને એક જ છે, એક હતા, અવિદ્યાથી જુદા થયેલા. અવિદ્ય ઉપાધિ જીવ એવું કહેવાય હતું. પણ ઉપાધિ જ્યારે ચાલી જાય છે ત્યારે નિરુપાધિક આત્મ તત્વમાં મળી જતું હોય છે. અને આ શંકર મહારાજ એવું સંદેશ આપતા આપતા અંતે આપણને કહી ગયા, નથી રાગી ન વૈરાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. નથી રાગી ન વૈરાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. નથી રાગી, નથી વૈરાગી. શું કહેવા માગે છે શંકર મહારાજ? નથી રાગી ન વૈરાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. હું રાગી નથી એટલે વિષય રાગી નથી. એટલો વિષય પાછળ દોડતો નથી. નથી રૂપની પ્રાપ્તિ પાછળ મારે દોડવું. જેમ ચિત્તોડની રાણીનું રૂપ હતું, એને માટે અલ્લાઉદ્દીન ખિલજી દોડ્યો હતો. આંખ રૂપની પાછળ દોડે તો અહીં કહે છે હું રાગી નથી એટલે વિષય પાછળ દોડતો નથી, ઇન્દ્રિયોના વિષયની પાછળ. મારે કોઈની પાછળ તો દોડવું જ નથી. રંગ રાગ ને આસક્તિ નથી મને. તો તમે રાગી નથી એવું જ કહેવા માંગો છો? ના, એટલું નહીં. નથી રાગી ન વૈરાગી, કોઈથી વિરુદ્ધ પણ દોડતો નથી. વાહ વિરાગ. આઘા રહેજો એ બહેનો, બધી આખી રહો, હું તો મારું મોડું નહીં જોઉં. આઘા રહો, આઘા રહો. હે રાગી પણ નહીં અને વિરાગી પણ નહીં. મેં દોડ બંધ કરી દીધી છે. વિમુખ પણ દોડવું નથી. મને 68 ભાઈ આ પૈસા આઘા રાખો બધું. એટલે ધનથી દૂર પણ દોડવું નહીં અને ધનની સમીપ પણ દોડવું નહીં. નથી રાગી ન વૈરાગી. મેં દોડ બંધ કરી દી. મારા સ્વરૂપમાં સ્થિત છું. શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. આહા, કૃષ્ણ પરમાત્માની ભાષામાં કહીએ, મેં દોડ બંધ કરી દીધી. મારે કંઈ ગ્રહણ પણ નથી કરવું અને કંઈ ત્યાગવું પણ નથી. ત્યાગમાં પણ ત્યાગ કર્મ છે, પકડવામાં તો કર્મ છે અને છે. એટલે કૃષ્ણ પરમાત્માએ આ જ વાત, અને કૃષ્ણ પરમાત્માની આ જ વાત શંકર મહારાજે
કઈ આપણને નથી રાગી નથી વૈરાગી, એ નથી રાગી ન વૈરાગી, શિવોહમ બ્રહ્મરૂપો. અમને કૃષ્ણ કહે છે વીતરાગ ભયક્રોધા મન્મયા મામ ઉપાશ્રિતા બહવ જ્ઞાન તપસા પૂતા પવિત્ર થઈને પૂતા મદભાવમ આગતા. એવા પવિત્ર લોકો કોણ? જે વીતરાગી છે તે. બહવ એક ને અનેક જ્ઞાનરૂપી તપમાં તપ્ત થયા છે, એવા મારા આત્મ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરી ચૂક્યા છે. અને એ જ વાત કરી અને અંતે શંકર મહારાજે કીધું ચિરી ભ્રાંતિ તણા પડદા વિહરતો વ્યોમમાં. ચિરી ભ્રાંતિ તણા પડદા વિહરતો વ્યોમમાં શંકર વિહરતો વ્યોમમાં શંકર. ગગનમાં ઘંટડી વાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. ચિરી ભ્રાંતિ તણા પડદા. હું ભ્રાંતિમાં નથી, અર્થાત હું દેહ છું એવી ભ્રાંતિમાં નથી, હું દેહી કે જીવાત્મા છું એવી ભ્રાંતિમાં પણ નથી, હું મન બુદ્ધિ અહંકાર ઇત્યાદિ છું એવી ભ્રાંતિમાં પણ નથી. મેં તો બધા લફરા છોડી દીધા, ત્યાગી દીધા, શંકર મહારાજ કહે છે. અને ગગનમાં ઘંટડી વાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. આહા, શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. ગગનમાં ઘંટડી વાગી એટલે હું ગગન વિહારી બની ગયો છું હવે તો. અને ગગન વિહારી એ બની શકે કે જે નિરાકાર હોય. ગગનમાં ઘંટડી વાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. હે, હું ભ્રાંતિમાં નથી એટલે હું ઉપાધિ નથી. અને ઉપાધિ ન હોઉં તો મારે ન હોય આધિ ન હોય વ્યાધિ. પણ ક્યારે સમજાય? સ્મરણ થાય ને જ્યારે કે શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. એટલે સંતોએ ગાયું આધિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ ટળે સ્મરણ માત્રથી સર્વ. આહા, સંતોએ કેવો સુંદર ઉપદેશ આવ્યો. ક્યાં પકડાય છે આપણને કંઈ? સંતોની વાત તો સાંભળવી નથી, ને સાંભળવી હોય તો યાદ રાખવી નથી. યાદ એટલા માટે રાખવી નથી કે આપણે એવા શ્લોકો ગાયા નથી. આહા, નહીતર તો આપણે હંમેશા નિતાંત રીતે યાદ કરતા હોઈએ. શ્રુતમ મે ગોપાયા. મેં જે સાંભળ્યું છે એ શ્રવણ મારા હૃદયમાંથી ગુમનામ ન થવું જોઈએ, પણ થવું જ જોઈએ એવું સમજી બેઠા. નહીતર તો આપણને યાદ હોવું જોઈએ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ સર્વ ટળે સ્મરણ માત્ર. કયું સ્મરણ કરવાનું? શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. હમ બ્રહ્મરૂપોહમ. નથી હું દેહ કે દેહી નથી દેહાદિકો મારા લગન લાગી બલા ભાગી શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ શિવોહમ બ્રહ્મરૂપોહમ. અંતે શિરસ્થા મુજબ દેવી નર્મદાનું સ્મરણ કરી અને આપણે પૂર્ણાહુતિ કરવાના. આ દેવી નર્મદા માટે એવું કહેવાયું કે આપણા જળ દર્શન, હે દેવી નર્મદા, આપના જળ દર્શન છે ને એ સંસાર સમુદ્રના દુઃખ સામે બખ્તર રૂપ છે. સામાન્ય નહીં, માર્કંડેય શૌનક મુનિઓએ પૂર્વજન્મના ભયને હે દેવી નર્મદા આપના દર્શનથી જ દૂર કર્યા છે. એવા દેવી નર્મદા આપના ચરણ કમળને હું નમન કરું છું. નમામિ દેવી નર્મદે. એને માટે એવું કહેવાયું ગતમ તદૈવ મે ભયમ ત્વદંબુ વિક્ષિતમ યદા મૃકંડુ સૂનુ સૌનકા સુરારી સેવી સર્વદા. એ નર્મદાના દર્શન આવા છે તો સદભાગ્યે તમને જો રેવા તટ મળ્યો હોય તો તમે છોડો ખરા. આટલા મોટા ઋષિઓએ માર્કંડેય શૌનક વગેરે દર્શનથી પુનર્જન્મના ભયને દૂર કર્યો હોય
અને ભય સામે બખ્તર રહેવાનું દર્શન હોય તો સદભાગ્ય આ તમે બધા જેટલા બેઠા છો ને, અને આમાં ભરૂચના જે લોકો છે એ લોકોનું સદભાગ્ય કે આ રેવાના કિનારે એ લોકોને ઘર મળ્યું, આ કિનારો મળ્યો. તમારામાંથી કોઈને પણ ભૂલે ચૂકે પણ એવું પ્રાપ્ત હોય તો છૂટે ખરું, છોડાય ખરું, એ પ્રશ્ન તમારા માટે છે. નર્મદા દર્શને મોક્ષ છેવી તો ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરી ગયા હતા. ગંગાને માટે કહેવાયું, ગંગા સ્નાને યમુનાના માત્ર આચમન કે પાનથી, સરયુના માત્ર ગાનથી, તાપીના સ્મરણથી અને નર્મદાના દર્શનથી મોક્ષ પ્રાપ્ત થતો હોય. કોણ દુર્ભાગ્યવશ એવો હોય કે જેના તટ મળ્યો હોય અને છતાં ત્યાં રહેવાય તૈયાર ન થાય? દુર્ભાગ્યવશ કહેવાય. મને પણ લોકો મળે છે ને મને કહે છે, સ્વામીજી મેં નર્મદા કિનારો છોડી દીધો. ક્યાં ગયા? નર્મદાની પેલે પાર. એ મૂર્ખ, પાર નહીં જવાનું. જો નર્મદાનો કિનારો છોડવો હોય તો આર પાર જવાનું, પાર ના. પણ દુર્ભાગ્યવશ કે જેના કિનારો મળ્યો હોય અને કિનારાનો જેણે ત્યાગ કર્યો હોય તો મોક્ષદાતા એવી દેવી નર્મદાનું આપણે સ્મરણ કરીએ. સબિંદુ સિંધુરસ્ખલત્તરંગ ભંગ રંજિતમ દ્વિષસ્તુ પાપ જાત જાત કારિવારી સંયુતમ કૃતાંત દૂત કાલ ભૂત ભીતિહારી વર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે ત્વદંબુલિ નદી નમીન દિવ્ય સંપ્રદાયકમ કલૌ મલૌ ગબારહારી સર્વ તીર્થનાયકમ સુમસ્ય કચ્છ નક્ર ચક્ર ચક્રવાક શર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે મહાકબીર નીરપૂર પાપધૂત ભૂતલમ દ્વન સમસ્ત પાતકારી દારિતાપદા જલમ જગલ્લયે મહાભયે મૃકંડુ સૂનુ હર્મ્યદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે ગતમ તદૈવ મે ભયં ત્વદંબુ વીક્ષિતં યદા મૃકંડુ સૂનુ સૌનકાસુરારી સેવિ સર્વદા પુનર્ભવાબ્ધિ જન્મજં ભવાબ્ધિ દુઃખ વર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે અલક્ષ લક્ષ કિન્નરામરાસુરાદિ પૂજિતમ સુલક્ષ્ય નીર તીર ધીર પક્ષી લક્ષ કૂજિતમ વસિષ્ઠ શિષ્ટ પિપ્પલાદિ કર્દમાદિ શર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે સનત કુમાર નાચિકેત કશ્યપાત્રિ ષટ્પદૈ ધૃતમ સ્વકીય માનસે સુનારદાદિ ષટ્પદૈ રવિન્દુરંતિ દેવ દેવ રાજકર્મ શર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે અલક્ષ લક્ષ વક્ષ પાપ લક્ષ સાર સાયુધમ તતસ્તુ જીવ જંતુ તંતુ ભુક્તિ મુક્તિદાયકમ વિરંચિ વિષ્ણુ શંકર સ્વકીય ધામ વર્મદે ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે અહો મૃતમ સ્વનમ શ્રુત
સુતમ મહેશ કેશ જાતટે કિરાત સૂત વાડવેશુ પંડિતે શઠે નટે દુરંત પાપ તાપ હારી સર્વ જંતુ શર્મને ત્વદીય પાદ પંકજમ નમામિ દેવી નર્મદે ઇદમ તુ નર્મદાષ્ટકમ ત્રિકાલમેવ યે સદા પઠન્તિ તે નિરંતરમ ન યાન્તિ દુર્ગતિમ કદા સુલભ્ય દેહ દુર્લભમ મહેશ ધામ ગૌરવમ પુનર્ભવાનરાન વૈ વિલોકયંતિ ગૌરવમ પુનર્ભવા નરાન વૈ વિલોકયન્તિ રૌરવમ વિલોકયન્તિ રૌરવમ ઇદમ તુ નર્મદાષ્ટકમ ત્રિકાલમેવ યે સદા આ નર્મદાષ્ટક છે એનો પાઠ કોઈ ત્રણેય કાળ એટલે સવાર બપોર અને સાંજ જો કરે તો એની કદાપી દુર્ગતિ થતી નથી પઠંતિ તે નિરંતરમ ન યાન્તિ દુર્ગતિમ કદા દુર્ગતિ નહીં થાય અવગતિ નહીં થાય એટલે નિમ્ન યોની નહીં મળે સાપ જેવી પાપ યોની એને પ્રાપ્ત નહીં થાય નીચ યોની નહીં મળે એટલે પશુ પંખી પર્વતને વૃક્ષ જેવી સ્થાવર યોની પણ એને નહીં મળે એટલે દુર્ગતિ તો કદાપી થવાની નથી જો 3 વાર આ નર્મદા ટકનો પાઠ કરવામાં આવે તો એની નર્મદા દેવીની સ્તુતિ માટે માત્ર આટલું જ કહેવાયું નથી તો શું કહ્યું છે આગળ એવું કહ્યું પુનર્ભવા નરાનો વૈ એમનો પુનર્જન્મ કદાપી થવાનો નથી જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાં ફરીથી એ લોકો પ્રવેશ કરવાનો નથી હું નથી કહેતો શાસ્ત્રોએ કહ્યું છે આદિ શંકરાચાર્ય અને આદિ શંકરાચાર્યજીએ જો આવી સ્તુતિ કરી હોય તો આદિ શંકરાચાર્યજીને માનનારા દરેક એનું મહત્વ સમજવું જોઈએ કેરળા એટલે ભારતના એક કન્યાકુમારી જેવા ખૂણામાંથી પદયાત્રા કરી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન તૃષાને તૃપ્ત કરવા માટે આદિ શંકરાચાર્ય ચાલી અને નર્મદા કિનારે આવેલા યાદ રાખવાનું શરીર છોડવું હોય તો અંતે ગંગાનો કિનારો જોઈએ પણ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય અજ્ઞાન અંધારા દૂર કરવા હોય શંકરાચાર્યજી પદયાત્રા કરી અને પોતાના સદગુરુ ગોવિંદ પાદને મળવા માટે નર્મદા કિનારે આવેલા અને નામ તમને ખબર છે ક્યાં હતા ગોવિંદ પાદ ઓમકારેશ્વરમાં આવેલા અને ત્યાં એમને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે તમને કહું છું ભૂલથી પણ અકસ્માતે પણ નર્મદા કિનારે જો આવી પહોંચ્યા હોય અને જો તમારામાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિની ખેવના જાગી ચૂકી હોય તો આ કિનારો છોડશો નહીં અને આ કિનારે અને એવું ન હોત તો આ સ્વામીજી બેઠા ક્યાં નીકળ્યા છે નર્મદાની પદયાત્રા કરવા નીકળ્યા છે અને એવા તો કેટલાય મને મળી ચૂક્યા છે ક્યાં જાઓ છો પદયાત્રા કરવા પણ સમજાયું નહીં એ લોકોને અને નર્મદાનો કિનારો પકડ્યો હોય પરિભ્રમા કરી હોય તો છોડાય કેમ સમજાતું નથી પકડાતું નથી અને કોઈ પકડાવા જાય તો એને પકડવા નથી મારે એટલું જ કહેવું છે કે આ નર્મદાની સ્તુતિ કરી અનંતે એવું કહેવામાં આવ્યું ન વિલોકયંતિ રૌરવમ આહા પુનર્જન્મ નથી અવગતિ નથી એટલું જ નથી પર્યાપ્ત ન વિલોકયંતિ રૌરવમ હે રૌરવ નામના નરકને તો એ લોકો જોતા જ નથી જોશે પણ નહીં આ દેવી નર્મદાની સ્તુતિ કરનારને જે ફળ મળે છે એનું દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે સ્વામીજી એ તો બધું આવું કહે હા આ તો શ્રદ્ધાનો વિષય છે ભાઈ આજે હું વાત કરું છું ને એમાં તમને ગપ્પા લાગે સ્વામીજી અમને ખૂંચે છે હા તમને ખૂંચવાનું જ પણ શ્રદ્ધાનો જો તમારામાં આવિષ્કાર થાય તો જ વસ્તુ સમજાય શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાનમ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ આજે મેં નર્મદા સ્તુતિ વિશે વાતો કરી અને એમાં શંકા જાગશે
તો વિનાશ નિશ્ચિત છે. અને ફરીથી એકવાર અંતે નર્મદાષ્ટકનો પાઠ કરવાથી દુર્ગતિ નહીં થાય, ને યાંતિ દુર્ગતિમ કદા. બીજું, પુનર્જન્મ નહીં થાય. ત્રીજું, રવ રવ નામનું નરક તો આંખે દેખાશે જ નહીં. તો આવી દેવી નર્મદાનું આપણે ગાન કર્યું. નમામિ દેવી નર્મદે. નર્મદે માત કી જય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ.